हेलो पिलामाने वेलकम टू आवर पीओसीसी क्लासेस पिलामाने आज आम ये वीडियो रे तुम पॉलिटिकल साइंस बही तुम राजनीति विज्ञान कौन ना तुम 7 नंबर चैप्टर कौन अच्छी ना इंडियन फॉरेन पॉलिसी भारतर वैदेशिक नीतिर मोस्ट इम्पोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन आज आम ये वीडियो देखा जोटी तुम पढ़े तुमको बहुत हेल्पफुल हेब से समस्त क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर आ समस्त क्वेश्चन को मन रखापी चेष्टा कर पे समय अधिक नहीं वीडियो को आरंभ करवा तुम फास्ट कौन अच्छी देख ना भारत संविधान क्यों धारारे वैदेशिक नीति वर्णित बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन ना क्यों धारा वर्णित पिला माने ना धारा 51 वर्णित कौन ना तुम भारत वैदेशिक नीतिर विषय वर्णना करा ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ना 2 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी निम्नोक्त मध्य क्योंटी भारतर वैदेशिक नीति नुहे भारतर वैदेशिक नीति कौटी नुहे कही पिला क्वेश्चन को भल भाव में बुझे ना कौन अच्छी देख फास्ट विश्व शांति और निरापत्ता रक्षा राष्ट्र राष्ट्र मध्य नियोजित और सम्मानजनक संपर्क तापर कौन अच्छी ना साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद रे विश्वास और डी रही अंतर्जातिक चुक्ति और राजीनामा को सम्मान सठिक आंसर कौन हो ऑप्शन सी यह सठिक आंसर कौन कही ना साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद रे विश्वास करे नहीं भारत विश्वास करे नहीं कौन करे से ना साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को विरोध करे किए ना भारत से यह सठिक आंसर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 3 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त अनुष्ठान मध्य क्यों भारत संपृक्त नुहे क्यों भारत संपृक्त नुहे पिला माने गोष्ठी निरपेक्षता आंदोलन राज्य गोष्ठी सम्मिलनी दक्षिण एशिया आंचलिक सहयोग समिति शीतल युद्ध सठिक आंसर कौन हम ना ऑप्शन डी शीतल युद्ध ठीक अच्छे। तापर देखो नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्य क्योंटी सार्क अष्टम सदस्य राष्ट्र मान्यता पाई किए पिला माने पाकिस्तान श्रीलंका अफगानिस्तान बांग्लादेश सठिक आंसर कौन हो ना अफगानिस्तान हो सठिक आंसर ठीक अच्छे। तापर देख 5 नंबर क्वेश्चन ना क्यों मसीह सार्क गठित होता क्यों मसीह पिला माने ना 1985 मसीह गठित होता के 1985 मसीह गठित होता बट ये कौन सी तुम ऑप्शन भूल देती यहाँ कौन ना 5 6टा 5 1985 मसीह सार्क गठन होता ठीक अच्छे। तापर देख कौन अच्छे ना पंचशील नीतिर प्रवक्ता किए थे पंचशील नीतिर प्रवक्ता किए थे पिला मैं समस्ते जानते हो फास्ट प्राइम मिनिस्टर किए ना जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री किए जवाहरलाल नेहरू से करते पंचशील नीति ठीक अच्छे। तापर कौन अच्छे देख 7 नंबर क्वेश्चन ना निम्नोक्त मध्य क्योंटी सार्क सदस्य नुहे सार्क सदस्य किए नुहे पिला माने भूटान पाकिस्तान नेपाल म्यांमार सठिक आंसर कौन ना म्यांमार यह सठिक आंसर हो म्यांमार। तापर देख कौन अच्छे 8 नंबर भारत और चीन मध्य सीमा रेखार नाम कौन भारत और चीन मध्य जो सीमा रेखा अच्छी कौन कहुए पे ना मैकमोहन लाइन कौन कहुए ना मैकमोहन लाइन कहुए ठीक अच्छे। 9 नंबर क्वेश्चन देख कौन अच्छी ना बांग्लादेश प्रथम प्रधानमंत्री नाम कौन बांग्लादेश प्रथम प्रधानमंत्री नाम कौन बांग्लादेश प्रथम प्रधानमंत्री किए पिला माने ना शेख मुजिबुर रहमान किए ना शेख मुजिबुर रहमान ठीक अच्छे। तापर देख कौन अच्छी ना 10 नंबर क्वेश्चन 2010 मसीहा एप्रिल मसरे भारतर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तांको भूटान गस्त समय क्यों कार्यक्रम जोग देते क्यों कार्यक्रम पिला माने ना क्यों कार्यक्रम जोग देते ना षोडश सार्क शिखर सम्मिलन कौन षोडश सार्क शिखर ऑप्शन ए सठिक आंसर ठीक अच्छे। तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन ना कौन अच्छी 11 नंबर क्वेश्चन 2008 मसीहा जनवरी मसरे भारत गस्तरे आसीथिबा म्यांमार वैदेशिक मंत्री नाम कौन कौन थिला पिला माने ना म्यांमार वैदेशिक मंत्री नाम कौन था म्यांमार ना न्यान वाइन कौन ना न्यान वाइन थिला ठीक है। तापर देखो 12 नंबर क्वेश्चन श्रीलंकार प्रथम प्रधानमंत्री नाम श्रीलंकार प्रथम प्रधानमंत्री किए थे पिला माने ना किए थे ना DS सेनानायक किए थे ना DS सेनानायक नायक थे ठीक है। तापर देखो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्यों मसीह सोवियत रूसियार विलय घटी क्यों मसीह सोवियत रूसियार विलय घटी पिला माने क्यों मसीह ना 1991 मसीह के ना 1991 मसीह घटी ठीक है। तापर देख 14 नंबर 1972 मसीह भारत और पाकिस्तान मध्य होइथिबा राजीनामार नाम कौन होइथिबा राजीनामार नाम कौन पिला माने क्यों राजीनामा होइथिला ना सिमला राजीनामा क्यों राजीनामा ना सिमला राजीनामा होइथिला ठीक है। तापर देख 15 नंबर क्वेश्चन
ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତୁମ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା? ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଆଧାର କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସପକ୍ଷତା, ଗୋଷ୍ଠୀ ବିପକ୍ଷତା, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଥିଲା କ'ଣ? ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଦେଖ ନା 1966 ମସିହାରେ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଆମ ତାସ୍କେଣ୍ଟ ରାଜିନାମା ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ, ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଭାରତ ଓ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ, ଏ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ୍ ଏ, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନା ସୁଏଜ୍ ସଂକଟରେ ଭାରତ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା? କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପିଲାମାନେ? ବ୍ରିଟେନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ମିଶର, ଇଟାଲୀ। ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ନା ମିଶର, ଅପସନ୍ ସି, ମିଶରକୁ ସହାୟତା କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 18 ନମ୍ବର ଦେଖ କେଉଁ ମସିହାରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ କାଶ୍ମୀର ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଗଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ କାଶ୍ମୀର ଭାରତ ସହିତ ମିଶିଗଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ? 1947, 1948, 1949, 1950। କେଉଁ ମସିହାରେ? ନା 1947 ମସିହାରେ। କେବେ? ନା 1947 ମସିହାରେ ମିଶିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 19 ନମ୍ବର। କେଉଁ ମସିହାରେ ପୋଖରାନଠାରେ ଭାରତ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ? ନା 1998 ମସିହାରେ। କେବେ? ନା 1998 ମସିହାରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ବାଜପେୟୀ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ ବର୍ଷ? ନା 1919 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥର ଭୂମିକା, କ୍ଷମତା ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତି ସହିତ ସାମିଲ ନ ହେବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ସିରେ କ'ଣ ଅଛି? ନା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ରକ୍ଷା, ଓ ଡିରେ ଅଛି ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ନା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା କ୍ଷମତା ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅପସନ୍ ବି, ନା କ୍ଷମତା ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଜନୀତି ସହିତ ସାମିଲ ନ ହେବା। ଏହା ହେଇଗଲା ତୁମ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନା ଭାରତର କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ? ଭାରତର କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ମିଆଁମାର। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମିଆଁମାର। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ମିଆଁମାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 23 ନମ୍ବର। ମିଆଁମାର କେଉଁ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ 23 ନମ୍ବର? ନା ୟୁନୁ। କିଏ ହେଇଯିବେ? ନା ୟୁନୁ, ଅପସନ୍ ବି, ୟୁନୁ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନା ଚକମା ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ? ଚକମା ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ତ୍ରିପୁରା। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ତ୍ରିପୁରା ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ 25 ନମ୍ବର। ନା ଶେଖ୍ ମୁଜିବୁର ରହମାନଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ କିଏ ବାଂଲାଦେଶର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ? ବାଂଲାଦେଶର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ତାପରେ? ନା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ୍ ବି, ଜେନେରାଲ ଜିଆ ଉର୍ ରହମାନ। କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ନା ଜେନେରାଲ ଜିଆ ଉର୍ ରହମାନ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଦେଶ ଭାରତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ? କେଉଁ ଦେଶ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ମାଲଦ୍ୱୀପ, ଭୁଟାନ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ନା କିଏ? ନା ଭୁଟାନ। ଭୁଟାନ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ 27 ନମ୍ବର। ନେହେରୁ ୱାକଚୁକ୍ ବୃତ୍ତି କେଉଁ ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ନେହେରୁ ୱାକଚୁକ୍ ବୃତ୍ତି କେଉଁ ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? କେଉଁ ଦେଶର ପିଲାମାନେ? ମିଆଁମାର, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମାଲଦ୍ୱୀପ। ଆଉ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଭୁଟାନ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଭୁଟାନ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 28 ନମ୍ବର। 2010 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭୁଟାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ? ନା ବୁଦ୍ଧଗୟା। କେଉଁଠାକୁ? ନା ବୁଦ୍ଧଗୟା, ଅପସନ୍ ସି, ବୁଦ୍ଧଗୟାକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ 29 ନମ୍ବର। ନା 16ତମ ସାର୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? 16ତମ ସାର୍କ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଭୁଟାନରେ। କେଉଁଠାରେ? ନା ଭୁଟାନରେ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି।
ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 30 ନମ୍ବର 1991 ମସିହାରେ ନେପାଳ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଗୋଟି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା? କେତେ ଗୋଟି ପିଲାମାନେ 1 2 3 4 କେତୋଟି ହୋଇଥିଲା ନା 4ଟି ହୋଇଥିଲା। କେତୋଟି ନା 4ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଅଛି କେବେ ନେପାଳ ଓ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? କେବେ ପିଲାମାନେ ନା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1961 ମସିହାରେ। କେବେ ନା 1961 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେପାଳର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟିପି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ? କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆ ଭାରତ ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନ। କାହାର ନା ଚୀନର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର କେବେ ସାର୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ସାର୍କ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା 1985 ମସିହାରେ। କେବେ ନା 1985 ମସିହାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 34 ନମ୍ବର କିଏ ତାମିଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କିଏ ତାମିଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? କିଏ ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା କିଏ ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସଠିକ୍ ହେଇଯିବ ନା ଅମୃତ ଲିଙ୍କନ। କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଅମୃତ ଲିଙ୍କନ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମ 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାମିଲ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ଚନ୍ଦ୍ରିକା କୁମାର ତୁଙ୍ଗ ସିରିମାଭୋ ବନ୍ଦର ନାଇକେ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ପ୍ରେମଦାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ସି ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ତୁମ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଆସିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ତୁମ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 99% ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ।